بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، اسلام ایک ہماگیر موضوع ہے اور اسلام کے اندر دنیا کے تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اسلام کے اندر اس کا حل نہ ہو؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میرے اندر وہ جانکاری نہیں ہے، میرے اندر وہ علم نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اسلام کے اندر اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ جتنے بھی مسائل آئیں گے تا قیامت تک نئے نئے مسئلے آتے رہیں گے، ہر مسئلے کا حل ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود آج ہم ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں اور اس پرفتن ماحول کے اندر، پرآشوب ماحول کے اندر مسلمان ارتداد کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، خاص کر کے اپنی ماں اور بہن کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں۔ میں آج اس موضوع کو اسی وجہ سے چھیڑ رہا ہوں کہ آج چلتے چلتے غیروں کے دروازے کے اوپر، مسجد کے دروازے پہ نہیں، غیروں کے دروازے کے اوپر ہماری ماں اور بہن اپنی بچوں کو لے کر کے کھڑی ہے۔ جب میں نے خود معلوم کیا کہ وجہ کیا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہیں یہ لوگ، اور وہ بھی برقعے کے اندر، معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو پھکوانے کے لیے آئی ہے۔ الامان والحفیظ۔ کیا مساجد میں امام صاحب نہیں ہیں؟ مساجد میں مؤذن صاحب نہیں ہیں پھکنے کے لیے، جو عام غیروں کے دروازے کے اوپر پہنچ رہے ہیں؟ میرے دوستوں، اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اس طرح جاتے جاتے بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں اور بہن کو سمجھائیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ کسی کو جادو ہو گیا ہے، کسی کو نظر ہو گیا ہے، کسی کو حسد ہو گیا ہے، کسی کو تعویذ کی ضرورت ہے، کسی کو دم کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر نظر لگ جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور دونوں بچوں کو پھونک دیتے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اگر تمہیں یہ گمان ہو رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے نظر مجھے لگی ہے یا کسی کو حسد مجھے لگی ہے، تو رات میں سوتے وقت سورہ معوذتین پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونکو اور اپنے پورے بدن کے اوپر پھیر لو۔ لوگ پریشان ہیں اور غیروں کے دروازے کے اوپر ہیں۔ بعض لوگ تو اپنے گھروں کے سامنے، پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے سامنے ماشاء اللہ لکھتے تھے، بہت سارے لوگ ھذا من فضل ربی لکھتے تھے، اور آج مسلمانوں کے گھروں کے اوپر جا کے دیکھیے لیمو اور مرچی ٹنگا ہوا ہے۔ کیا یہی مسئلے کا حل ہے؟ بعض لوگ آج مسلمان گاڑی خریدتے ہیں اور گاڑی کے اوپر پھٹے پرانے چپل کو لٹکا دیے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ بہت سارے گاؤں اور سماج کے اندر گائے اور بھینس کو تاکہ دودھ دے رہی ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیے ہیں، چپل کا ہار پہنا دیے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ میرے دوستو، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جنات کو بھگائیے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نظر اور حسد سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تو ہمارے اسلام کے اندر ہے، موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے، اور آج ہم غیروں کے دروازے کے اوپر ہیں۔ شرم بھی نہیں آتی ہے، وہ بھی برقع پہن کر کے۔ میرے دوستو، بعض لوگ تو مسلمانوں کے علاوہ جو غیر ہوتے ہیں عاملین، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کی وجہ سے آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ جان تو جائے گی ہی، ایمان بھی نہیں رہے گا۔
इस वजह से आप फुकवाने के लिए या दम करवाने के लिए किसी मुसलमान आमिल ही के पास जाएं, और अगर वो आलिम हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास पहुंचे, आप उनके सामने मसले रखें। हर मोड़ के ऊपर उलमाए किराम हैं और रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद हमारी माँ और बहन और बहुत सारे हमारे भाई भी ऐसे दरवाजे के ऊपर पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अपनी ईमान की हिफाजत करें। अगर किसी को नजर लग जाए, नजर तो बरहक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाइनु हक़्क़ुन, नजर हक है, और बहुत सारे लोगों की नजर भी बहुत खतरनाक है, और बहुत सारे लोगों को खुद की नजर लग जाती है। आईना के सामने जाएंगे न तो दुआ पढ़ते हैं, आईना पढ़ने की दुआ, आईना देखने की दुआ ही याद नहीं है कि आईना देखते हुए हम दुआ पढ़े। खुद को देख रहे हैं आईने के अंदर, और आईने के अंदर जब देख रहे हैं तो दुआ अगर आप पढ़ लें आईना देखने की तो खुद की नजर से आप बच सकते हैं। वो याद ही नहीं है मुझे। बाज दफा खुद की नजर खुद को लग रही है, बाज दफा बीवी की नजर शौहर को लग रही है, बाज दफा शौहर की नजर बीवी को लग रही है, बाज दफा खुद की नजर बच्चों को लग रही है, और बाज दफा हमारी माँ और बहन पूरे सोना चांदी बहुत सारी क्या किया चीजें पहन करके शादी की तकरीबा में पहुंचती हैं, और वहां से आने के बाद मालूम ये हो रहा है कि सर में दर्द है, उल्टी हो रही है, कै कर रहे हैं और परेशान हैं। तो नजर की वजह से अच्छे खासे मजलिस के अंदर गए थे और वहां से लौटे थे, इस तरह की हालत है। वो नजर है, अगर नजर लग जाए या बाज दफा चलते चलते बलाओं का भी असर हो जाता है। वो कैसे होता है? खास करके हमारी माँ और बहनों के ऊपर, हर वो औरत, हर वो लड़की जिनके सरों के ऊपर दुपट्टा न हो तो शैतान, जिन्नात, शयातीन ऐसे खाकी इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर उसको झटक लग गया तो उसको निकालना और छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको अच्छे आमिल मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसके निकालने के चक्कर में आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से अल्लाह के वास्ते आप गैरों के पास न जाएं, और गैरों के दरबार, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप इशारा समझ सकते हैं। आप अगर फुकवाना कोई नहीं मिल रहा है तो आप मस्जिद के सामने खड़े हो जाएं किसी नमाज के लिए। नमाज के बाद जितने भी मुसल्लीन वहां से निकलेंगे, आपके बच्चों को दरूद शरीफ पढ़ करके और मौज़तैन की सूरह पढ़ करके या दरूद शरीफ पढ़ करके फूंक देंगे, दम कर देंगे, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर किसी को नजर लग जाए, खुद सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर हम देखते हैं, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में एक सहाबी बैठे हुए थे जिसका नाम है सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु, और बहुत खूबसूरत सहाबी थे, वो बिल्कुल नौजवान थे। और इतने में एक सहाबी आए, आमिर बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और इतनी गौर से देख रहे थे वो देखने की वजह से उनकी नजर हजरत सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु को लगी, और परेशान हो गए। वो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके उनकी सरजनिश की, डांट लगाई उनको, और उनको तंबीह की, जब कोई अच्छी चीज नजर आ जाए तो कम अज कम माशा अल्लाह कह लिया करो, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकि उनको तुम्हारी नजर न लगे, या कम अज कम उनको दुआ दे दिया करो, अल्लाहुम्मा बारिक इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जान और माल में बरकत अता फरमाए। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है। वही बच्चा है, छोटा बच्चा है और बहुत खूबसूरत है, जब भी आप उनको देखें तो कम अज कम माशा अल्लाह तो कह लें ताकि नजर ना लगे। किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है तो आप उनके लिए दुआ कर दीजिए, बरकत की दुआ दीजिए, आप माशा अल्लाह कम अज कम कह लीजिए। मेरे दोस्तों, आप किसी को तकलीफ न पहुंचाएं अपनी नजर की वजह से। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश की हजरत आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को, और उस नजर से बचने के लिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमिर तुम वजू करो और वजू का पानी हजरत सहल को दो और उस वजू के पानी से वो गुस्ल करे। इस तरह गुस्ल किया और वो नजर से बच गए, ठीक हो गए वो।
یہ ایک نص ہے حدیث کے اندر، ہم اس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ کسی کو اگر معوذتین کی سورہ یاد نہیں ہے یا سورہ یا اور کوئی سورہ جیسے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت ہے، یہ پڑھ کر کے آپ 3 مرتبہ دم کر دیجئے۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں اسکرین کے اوپر ڈال رہا ہوں، آپ وہاں سے اس کو نوٹ کر کے اس کو بھی پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی عاملین ہیں یا پھونکنے والے ہیں، دم کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآنی آیتوں کے ذریعے سے یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے کسی کی نظر اتارے ہو، اور یا کسی کی جادو ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کریں، یا کسی کو جنات نے پکڑ لیا اس کو ٹھیک کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پڑھتے تھے؟ یا تو معوذتین کی سورہ پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کر کے پھونک دیا کرتے تھے، نظر سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ بعض دفعہ اگر جنات بھی ان کے اوپر سوار ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جب ہم کو قرآن کے اوپر یقین ہی نہیں رہے گا تو وہ فائدہ کہاں سے دے گی؟ اس وجہ سے آپ قرآن و احادیث کے اوپر پہلے آپ یقین کریں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ روحانی علاج جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام کے اندر جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ گھروں کے اندر جھاڑو سے نظر اتارتے ہیں، بعض لوگ گھروں کے اندر لال مرچ، ہماری ماں بہن لال مرچ سے نظر اتارتے ہیں، ہم کو تو آج تک کہیں نہیں ملا یہ۔ میرے دوستو، آپ گھروں کے اوپر اگر لکھنا ہی چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ لکھ دیجئے تاکہ نظر سے بچے رہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں داخل ہوں یا کسی اور کے گھر کے اندر، تو گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیا کریں، اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی یا کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہے تو بھی، تاکہ اس گھر والوں کو میری وجہ سے کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو۔ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا ہے اندر داخل ہونے کی۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو ہر مسلمانوں کو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہی ہے۔ داخل ہوتے ہی پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، اس کے بعد اندر داخل ہوں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ چلتے چلتے جتنے بھی بلائیں، جتنی بھی مصیبتیں آپ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، وہ بسم اللہ پڑھتے ہی وہیں سے لوٹ جائے گا وہ۔ اس وجہ سے آپ اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں آئیں تو بھی، کسی اور کے گھر میں جائیں تو بھی، ہر حال میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ساتھ اگر کچھ بھی ہے تو وہ یہیں سے واپس ہو جائے، اور ہماری نظر سے اور ہماری حسد سے یہ گھر والے اور یہ گھر محفوظ رہے۔ اس کا تو اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کو کسی کی نظر لگی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امام صاحب ہی وضو کا پانی آپ کو دے، بیوی اپنے شوہر کو وضو کا پانی دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو بھی وضو کا پانی دے سکتا ہے، یا آپ کے خاندان میں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا نمازی آدمی جو بزرگ آدمی ہے اور پاک و صاف رہتا ہے، ایسے آدمی سے آپ وضو کرا لیں اور اس وضو کا پانی سے آپ اس کو غسل کرا دیجئے۔ نظر سے، حسد سے، تمام چیزوں سے بچ جائیں گے وہ۔ بعض لوگوں کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نظر لگ جائے کسی کو تو وہ نظر اس کو قبر کے اندر پہنچا کر کے رہے گا، اور اگر کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظر بد جو ہے وہ جنات سے اور جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کسی کو لگ گیا کسی کے نظر
और बर वक्त उसका इलाज न हुआ तो आपके शरीर के अंदर गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाएगा, और बाज दफा हकीम और डॉक्टर और वैद्य दवाएं देते रहेंगे और दवाएं मुअस्सर नहीं होती है। उसके लिए आप तो कुरान की इन आयतों से सबसे पहले मौज़तैन की जो सूरह है उसके जरिए से या सूरह यूसुफ की जो आयत स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसके जरिए से आप नजर को उतार सकते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं आता है तो आप किसी अच्छे आदमी से वजू कराएं और उस वजू के पानी से किसी टब के अंदर वजू करे और वजू का जो पानी है उस पानी से जिसको नजर लगी है गुस्ल करा दीजिए, आप हर जगह मले वो, और उसके जरिए से वो ठीक हो जाएगा। यहां तक के बिस्तरे मर्ग के ऊपर हो और नजर की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा सिर्फ वजू के पानी की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने वजू के पानी में शिफा रखा है। शरीयत का मसला तो यह है कि जिसकी नजर लगी है उसका वजू का पानी, लेकिन हम जिस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे हमको क्या मालूम कि किसकी नजर लगी है। इस वजह से मेरे दोस्तों, नस उस नस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की बुनियाद के ऊपर, और फिर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, 20 साल का तजुर्बा है मुझे, मैं बहुत सारे लोगों को सिर्फ वजू का पानी दे दिया और उसके जरिए से वो ठीक हो गए। इस वजह से आपके खानदान में, आपके बुजुर्ग में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नमाजी आदमी हो जिसको वजू करना आता हो। मसला तो यहां यह है कि हमको वजू करने का तरीका ही नहीं मालूम है, सबसे बड़ा मसला, और हम पक्के नमाजी हैं। अरे भाई वजू ही नहीं हो रही है तो नमाज कहां से होगी। इस वजह से हर मुसलमान को कम अज कम वजू करने के लिए तो सीखना ही चाहिए कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे, उसके बाद नमाज पढ़ें आप। खैर, जो भी वजू करते हैं तो वजू का पानी से आप नजर को उतार सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप बहुत परेशान हैं, कोई अच्छे आमिल आपको नहीं मिल रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, उस नंबर से मेरे पास रब्त कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं ताकि आपका इलाज बर वक्त किया जाए। और इस वीडियो को सिर्फ अपनी हद तक न रखिए बल्कि दूसरों तक पहुंचाइए ताकि किसी भी भाई को फायदा हो सके। बखील मत बनिए आप, दीन की बात जितनी भी आए आप दूसरों के पास शेयर कीजिए और वो सदक़े जारिया होगा। जितने लोग भी फायदा उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको भी अजर अता फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप गैरों के पास जाकर के अपनी ईमान को बर्बाद न कीजिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है, हमारे इस्लाम से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है और हम मुसलमान होकर के गैरों से फायदा। अल अमान वल हफीज, ईमान बहुत कीमती चीज है, इसे बर्बाद होने से बचाइए, वरना दोस्त हम हंसते खेलते रहेंगे, मालूम यह होगा कि ईमान ही नहीं है। तो आपको अगर परेशानी है इससे, जिन्नात से, बलाओं से, जादू से, हसद से, नजर से, तावीज, दम या किसी भी वजह से, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और जो तरीका मैंने बताया है उसके ऊपर अमल करके आप नजर उतार सकते हैं। आप लेमो को छोड़िए और जो गले के अंदर चप्पल का हार पहनाते हैं ताकि नजर न लगे, कभी घर के ऊपर टांगते हैं, कभी गाड़ी का आगे टांगते हैं, ये गैरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मौजूद है, इस्लाम की हिदायत मौजूद है, कुरान की आयतें मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मौजूद है। इसके बावजूद हम भटक रहे हैं। पूरे खजाना मेरे पास है और हम कहीं और हाथ फैलाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज न करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन।